ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሳምንታዊ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። 2015ን እንዴት ተቀበላችሁት? በጥሩ ሁኔታ እንደተቀበላችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ትምህርታችሁንም ጀምራችኋል። ሁሉም ነገር መልካም እንደሚሆን እምነቴ ነው። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም 5 የሂሳብ ጥያቄዎችን ያዘጋጀ መምህር ጋብዘንላችኋል። እንግዲህ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ጥሩ ተሳትፎ ያደረጋችሁ እስከ 4 ሰዓት ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ወደ በኋላ ጥያቄዎቹ ሲታዩ በስልክ ቁጥራችን 0115555174 ላይ መልሶቻችሁን አድርሱን። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ጥያቄዎችን እንዲሁም ሐሳቦችን ወደናንተ እናደርሳለን። ዝግጅቱን አዘጋጅቼ ወደናንተ በማድረስ ሜሮ ሙልጌታ ካስፈጻሚያችን ቤተልሔም ብራኑና ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ሁሉ ጊዜም እንደምናደርገው ወደ መረጃችን ከማለፋችን በፊት መምህራችን እንተዋወቅና ያመጣልንን 5 የሂሳብ ጥያቄዎች ካነበበልን በኋላ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን ማለት ነው። መምህር እዚህ ድረስ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ራስን አስተዋውቀን። መምህር አለማየሁ ካሳባላለሁ የመጣሁት ከመስከረም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። በጣም ጥሩ። ዛሬ እንግዲህ 5 የሂሳብ ጥያቄዎችን ለተማሪዎች አዘጋጅተናል። እንግዲህ ተማሪዎች በድምጽ ደግሞ በደንብ እያዩት ቢሰሙት ጥሩ ነው ብለን ስላሰብን ጥያቄዎቹን ከመጀመሪያ ጥያቄ ጀምረን እስከ 5ኛው ድረስ እናነብላችኋለን ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ ስለጋበዝሽ። እሺ ሰላም ልጆች 5 የሂሳብ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እያንዳንዱን አነብላችኋለሁ። ተከታተሉኝ። The first one of the following is correct. One of the following is correct. A, n represents for natural number. Natural number a subset of integer. Integer a subset of whole number. Whole number a subset of rational number. Rational number a subset of real number. Choice B. Whole number is a subset of natural number. Natural number is a subset of integer. Integer is a subset of real number. Real number a subset of rational number. C. Natural number a subset of whole number. Whole number a subset of integer. Integer a subset of rational number. Rational number a subset of real number. D. Natural number a subset of whole number. Whole number a subset of rational number. Rational number a subset of integer. Integer a subset of real number. እንድገምላችሁ መምህር። እሺ እደግምላችኋለሁ። One of the following is correct. A. Natural number a subset of integer. Integer a subset of whole number. Whole number a subset of rational number. Rational number a subset of real number. B. Whole number a subset of natural number. Natural number a subset of integer. Integer a subset of real number. Real number a subset of rational number. C. Natural number a subset of whole number. Whole number a subset of integer. Integer a subset of rational number. Rational number a subset of real number. D. Natural number a subset of whole number. Whole number a subset of rational number. Rational number a subset of integer. Integer a subset of real number. በጣም ጥሩ። ሁለተኛው ጥያቄ Question number 2. Which one of the following is the simplified form of 36 plus 24 divided by 6 minus 4 in bracket 2 times 5? Which one of the following is the simplified form of 36 plus 24 divided by 6 minus 4 in bracket 2 times 5? A. 60, B. minus 30, C. 0, D. none. ሶስተኛው Number 3. One of the following is the solution set of absolute value to x minus 3 is equal to minus 4. One of the following is the solution set of absolute value of 2x minus 3 is equal to minus 4. A. minus 1 over 2, B. 1 over 2, C. minus 7 over 2, D. empty set.
አራተኛ Number 4. The sum of two numbers is 215 and their difference is 15. What are the two numbers? The sum of two numbers is 215 and their difference is 15. What are the numbers? A 110 and 105, B 215, C 100 and 105, D none. ጥያቄ ቁጥር 5 Number 5. The area of a rectangle is 21 centimeter square. If one side exceeds the other by 4 centimeter, then which one is the dimensions of the rectangle? Number 5. The area of a rectangle is 21 centimeter square. If one side exceeds the other by 4 centimeter, then which one is the dimension of the rectangle? A 3 centimeter and 7 centimeter, B 1 centimeter and 21 centimeter, C 5 centimeter and 9 centimeter, D 9 centimeter and 12 centimeter. መምህር ድገምላችሁ እቺን ጥያቄ Number 5. The area of a rectangle is 21 centimeter square. If one side exceeds the other by 4 centimeter, then which one is the dimension of the rectangle? A 3 centimeter and 7 centimeter, B 1 centimeter and 21 centimeter, C 5 centimeter and 9 centimeter, D 9 centimeter and 12 centimeter. በጣም ጥሩ መምህር እንግዲህ ዛሬ ያዘጋጀህላችሁን 5 የማትስ ጥያቄዎች እንግዲህ በሚገባ አንበበልና እናመሰግናለን። ወደ በኋላ ደግሞ ማብራሪያዎችን የምናገኝ ነው የሚሆነው። ተማሪዎች እንግዲህ ከዛ በፊት በዚህ ሳምንት ምን አይነት ሁነቶች ተከናውነው ነበር ለእናንተ የሚጠቅሙትስ የትኞቹ ናቸው የሚለውን ወደ እናንተ እናሻግራለን። ከዛ በፊት ግን ከመረጃዎቻችን በፊት ግን ሁሉም ተማሪ እንግዲህ መስከረም ነው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። በተለይ ደግሞ ትምህርትን ሀብለው ያልጀመሩ የተለያዩ ህፃናት እንግዲህ ነርሰሪ ሊሆን ይችላል ኬጂ ላይ ሊሆን ይችላል ገና የመጀመሪያቸው የሚገቡበት ጊዜ ላይ ነን የምንገኘውና ሁሉ ጊዜም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ጥሩ ነገር አይተው ነው መመለስ ያለባቸው። የመጀመሪያቸው ቀን ሁሉ ጊዜም ቢሆን እስከ መጨረሻው ድረስ ተጽኖ ስለሚያሳድር ማለት ነው። ስለዚህ መምህራኖች በጣም ትልቅ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። እዚህ ላይ ተማሪዎች ደስተኛ ሆነው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ትልቅ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ጥሩ ነገር አይተው ሁሌም ቢሆን እየጓጉ ደስ ይያላቸው እንዲመጡ ማድረግ ስላለባችሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ የምናገኘው ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣውን መረጃ ነው። እንደሚታወቀው በቅርቡ እንግዲህ 12ኛ ክፍል ተፈታኞች ፈተና ይወስዳሉ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባቸውን ፈተና ማለት ነው። ታዲያ ይህን ተከትሎ እንግዲህ ወደ ተመደቡበት የተለያዩ ካምፓሶች ሲገቡ መያዝ ያለባቸውና መያዝ የሌለባቸው የተለያዩ ቁሳቁሶች እንግዲህ ተገልጸዋል በትምህርት ሚኒስቴር ድረገጽ ላይ ማለት ነው። ታዲያ ተማሪዎች ወደ ተመደቡበት ካምፓስ ሲሄዱ መያዝ የተፈቀደላቸው ቁሳቁሶች የመጀመሪያው አንሶላ ነው፣ ሁለተኛው ትራስ ጨርቅ፣ ሶስተኛው የማታ ልብስ ወይም የሌሊት ልብስ፣ አራተኛው ደረቅ ምግብ፣ አምስተኛው ልብስ፣ ቦርሳ፣ ከዛ በተጨማሪ የመፈተኛ ካርድ፣ እርሳስ፣ ላጲስ፣ የማስታወሻ ደብተር፣ ባዶ ወረቀት እንዲሁም መጽሐፍ የተፈቀዱላቸው ነገሮች ናቸው። ተማሪዎች ድጋሚ ደግማቸዋለሁ። አንሶላ፣ ትራስ ጨርቅ፣ የማታ ልብስ ወይም የሌሊት ልብስ፣ ደረቅ ምግብ፣ ልብስ፣ ቦርሳ፣ የመፈተኛ ካርድ፣ እርሳስ፣ ላጲስ፣ የማስታወሻ ደብተር፣ ባዶ ወረቀት እንዲሁም መጽሐፍ የተፈቀዱላቸው ወይም ይዘው መግባት የሚችሉት የተለያዩ ቁሳቁሶች ናቸው። ከዛ ውጪ ግን መያዝ የሌለባቸው ወይም የተከለከሉ ነገሮች እንደዚሁ ተቀምጠዋል። ማንኛውም ድምጽ የሚቀዳ ቪዲዮ የሚቀዳ ወይም ፎቶግራፍ የሚያነሳ ካሜራ፣ ማንኛውም ከቴሌ መስመር ይሁን ከቴሌ ውጪ መልእክት በዲጂታል ቴክኖሎጂ መቀበያ ወይም ማስተላለፊያ ውጤቶችን ማለትም እንደ ታብሌት፣ ኮምፒውተር፣
ላፕቶፕ፣ ስልክ፣ አይፓድ፣ ሃርድ ዲስክ እንዲሁም ፍላሽ ፈጽሞ የተከለከሉ ነገሮች ናቸው። ካሜራ፣ አይፓድ፣ ስልክ የተለያዩ ቪዲዮን ወይም ድምጽን ሊቀዱ የሚችሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች እንደዚሁ የተከለከሉ ናቸው። የጊዜ ሰሌዳውን ደግሞ በመናይበት ጊዜ ማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ወይም ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች ከ26 እስከ 28 ማለት ነው ከመስከረም 26 እስከ መስከረም 28 ድረስ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ጊዜያቸው ነው። ከዛ በኋላ በ29 መስከረም 29 ኦሪንቴሽን የሚያገኙበት ጊዜ ነው። ከ30 እስከ 2 ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 2 ደግሞ ፈተናው የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ለተፈጥሮ ሳይንስ ወይም ደግሞ ናቹራል ሳይንስ ተማሪዎች ደግሞ ከ5 እስከ 6 ዩኒቨርሲቲ የሚገቡበት ቀን ነው። በ7 ደግሞ ኦሪንቴሽን የሚያገኙበት ቀን ነው። ከ8 እስከ 11 ከጥቅምት 8 እስከ ጥቅምት 11 ማለት ነው ፈተናውን የሚወስዱበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ እነዚህን የተገለጹትን መያዝ ያለባችሁን እንዲሁም ደግሞ መያዝ የሌለባችሁን ቁሳቁሶች በሚገባ እንግዲህ አሟልታችሁ መያዝ የሌለባችሁን ደግሞ አስቀርታችሁ ለፈተናችሁ ጥሩ ትኩረት ሰጣችሁ በአግባቡ ተፈትናችሁ እንድትወጡ በዚሁ ማስተላለፍ እንወዳለን። ለሁላችሁም የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች መልካም እድል እንመኛለን። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ የምናገኘው ኢንተርናሽናል ዴይ ኦፍ ሳይን ላንጉዌጅ ነው። ዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ቀን ነው። ዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ቀን በየአመቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 23 ባሳለፍነው ሳምንት በእኛ አርብ ተከብሮ አልፏል። ቀኑ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበረው በ2018 ሲሆን ቀኑ የተመረጠበት ምክንያት መስማት የተሳናቸው የዓለም ፌዴሬሽን ቀን በ1951 የተቋቋመበት ቀን በመሆኑ ነው። የዓለም አቀፍ እንግዲህ የምልክት ቋንቋ ቀን መከበር ዋነኛ ዓላማው የምልክት ቋንቋን ጠቀሜታ ማስተዋወቅ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ቋንቋውን የሚጠቀሙት መስማት የተሳናቸው የማህበረሰቦቻችን ክፍሎች ቋንቋውን በማወቅ ለመረዳትና ከአደጋ ለመከላከል ልዩ እድል ለመስጠት ነው። እንዲሁም እንግዲህ ለመስማት የተሳናቸው ቋንቋውን የማወቅ ሰብአዊ መብት እንዳላቸውም ግንዛቤ ለማስጨበጥ ነው። እንግዲህ በዓለማችን ላይ እንግዲህ እንደ የዓለም መስማት የተሳናቸው መብት ገለጻ ከ300 በላይ የተለያዩ የምልክት ቋንቋዎች በዓለም ላይ እንዳሉ ይነገራል። የ2022 የዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋዎች ቀን ሲከበር ዓላማ በድጋሚ ለምልክት ቋንቋ ትኩረት እንዲሰጥና ብሔራዊ የምልክት ቋንቋዎችን እንዲያጠናክር አሳስቧል። እንግዲህ የምልክት ቋንቋ ከንግግር ቋንቋ እኩል ጠቀሜታ አለው። በመሆኑም ቀኑ ሲከበር ቋንቋውን በስፋት ለማስተዋወቅ ተመራጭ መንገድ የምልክት ቋንቋ በመማር ተሳትፎ ማድረግ ነው። ልጆች እንግዲህ የምልክት ቋንቋ ከንግግር ቋንቋ እኩል ተፈላጊ ቋንቋ በመሆኑ እናንተ ይህንን ቋንቋ ብታውቁ ለሌሎች መስማት ለተሳናቸው ወገኖቻችሁ መርዳት እንዲሁም ደግሞ እናንተ ከምታውቁት ቋንቋ በተጨማሪ ሌላ ተጨማሪ አንድ ቋንቋ ስለምታውቁ ይህ የዓለም እንግዲህ የምልክት ቋንቋ ቀን ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ባሳለፍነው ሳምንት አርብ ተከብሮ አልፏል። ሶስተኛው መረጃችን የሚሆነው ኢንተርናሽናል ዴይ ኦፍ ፒስ ነው። የዓለም አቀፍ የሰላም ቀን። ይህ ቀን እንግዲህ በጣም ወሳኝና ትልቅ ቀን ነው። ዓለም አቀፍ የሰላም ቀን በየአመቱ በፈረንጆቹ አቆጣጠር መስከረም 21 ይከበራል። የዘንድሮው በዚህ ሳምንት ረቡዕ ተከብሮ አልፏል። የዓለም አቀፍ የሰላም ቀን እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንዲከበር የተወሰነው በ1981 ነበር። ቀኑ በዓለም ላይ ያሉት ሁሉም የሰው ልጆች ያለ ልዩነት የሚያከብሩት ዓለም አቀፍ በዓል ነው። የዓለም አቀፍ የሰላም ቀን የሚከበርበት እንግዲህ ዋነኛ ምክንያት የሰላምን ሐሳብ በሀገራትና በህዝቦች መካከል እንዲጠናከር ለማድረግ ነው። እንዲሁም ግጭቶችን ለማስቆምና ሰላምን ለማስተዋወቅ ኃይላቸውን ለሚጠቀሙና ጠንክረው ለሚሰሩ አካላት እውቅና ለመስጠት ነው። የዘንድሮው የዓለም አቀፍ የሰላም ቀን መሪ ቃል ዘረኝነት ይብቃ ሰላም ይንገባ የሚል ነው። ዘረኝነት ይብቃ ሰላም ይገንባ የሚል ነው። የዓለም አቀፍ የሰላም ቀን መከበር እንግዲህ በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ከነዛ መካከል ከልዩነቶቻችን ይልቅ መመሳሰላችን ስለሚበልጥ እርስ በርስ መከባበር እንዲኖርብን ያደርጋል። ከራሳችን ይልቅ ለሌሎች ማሰብ እንድናስታውስ ያደርገናል። እያንዳንዷ ትንሽ ድርጊት ትልቅ ተጽዕኖ እንዳላት
ያሳውቀናል እንግዲህ የሰላም ቀን በተለያዩ ሁነቶች በመላው ዓለም ይከበራል ስለዚህ ልጆች እንግዲህ ሰላምን ለማስፈን ሁላችሁም ባላችሁበት በመትማሩበት በመትኖሩበት በአካባቢያችሁ በሁሉም ቦታ እንግዲህ በጣም ወሳኝነት ስላለው ሰላም የሰላም ትልቅ ጥቅም ሊገባንና ልንጠብቀው ይገባል ማለት ነው እኛ ስንኖር ሀገራችን ስትኖር ሁሉም ነገር ጥሩ ሲሆን ነው መቀጠል የምንችለው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በህፃናትና ታዳጊዎች ዝግጅት ክፍል በባልደረባችን ቤተልሔም ብርሃኑ ግጥም የተጻፈ እንዲሁም ደግሞ በታዋቂው የሙዚቃ አቀናባሪ ቴዲ ማክ የተቀናበረ ከዛ ውጪ ደግሞ በአዘጋጅ ፍሬውት ግዛቸው በጥሩ ሁኔታ በታዳጊዎች በድንቅ ብቃት እንግዲህ የተሰራ አንድ ሙዚቃ አለ ሰላምን የሚያበስር ይህንን ሙዚቃ ተገባብዘን ስንመለስ ጥያቄዎቹን እናስታውሳለን ወደ ሙዚቃው እንለፍ ሙዚቃውን ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል ስለ ሰላም ጥሩ መልእክት ያለው ሙዚቃ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተም እንደወደዳችሁት ሁሉ ጊዜም ቢሆን አዳምጡት ወሳኝ ሙዚቃ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው የልጆች ዓለም ቻናላችን ተከፍቷል ለእናንተ በጣም ጥሩ እድል ነው ምክንያቱም እናንተ ያላችሁን ተሰጦ እንዲሁም ደግሞ ሰፊ ጊዜያችሁን የምታውሉበት የእናንተው ቻናል ነው ከስር የምታዩት እንግዲህ ፍሪኩዌንሲው እየሄደ ነው የሚገኘው ታዲያ በዚህ ፍሪኩዌንሲ መሰረት ቻናሉን አግኝታችሁ የሚሆነው በጥሩ መክፈቻ እንግዲህ ስለስራት ወደ እናንተ የምንደርስ ነው የሚሆነው እስከዛ ግን ቻናሉን አግኙ እንላለን አሁን በቀጥታ እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቹ ነው የምናልፈው ዛሬ 5 ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል ጥያቄዎቹ ደግሞ ቅድም በመምህር ተነበውልን ነበር አሁን ደግሞ በቪዲዮ ተከታትለናቸው ስንመለስ ከመምህር ጋር የምንገናኝ ይሆናል ጥያቄዎቹን እንከታተል
ተማሪዎች ለዛሬ የተዘጋጁትን 5 የማትስ ጥያቄዎች ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። ጥያቄዎቹ ከ9ኛ ክፍል ነው እንግዲህ የተዘጋጁት። ስለዚህ በስልክ ቁጥራችን 0115555174 ላይ መልሶቻችሁን እያደረሳችሁን ቆዩ። መምህር እንግዲህ ብዙ መረጃዎችን ወደ ተማሪዎች አድርሰን ጥያቄዎችን ማድረሰን ተመልሰን ተገናኝተናል። እንደው ባጭሩ ውልደትህ እድገትህ የት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን እስካሁን ያለህበት የትምህርት ደረጃ ምን እንደሚመስል አጠር አድርገህ እስቲ ንገረን። እሺ አመሰግናለሁ። የተወለድኩት ምዕራብ ጎጃም ዞን በቡሬ ከተማ ዋንገዳም ቀበሌ ማህና በምትባል ትንሽ መንደር ውስጥ ነው። አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማርኩት ቡሬ ከተማ ነው። ሃይ ስኩል መሰናዶ የተማርኩት ፍኖተ ሰላም ዳሞት ፕሪፓራቶሪ ስኩል ነው። ዩኒቨርሲቲ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት። ያጠናሁት በሂሳብ ነው የተመረኩ። በማስተማሩ ያገለገሉት መስከረም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቀደም ሲልም የ12ኛ ክፍል ፈተና እየደረሰ ነው። ለተማሪዎችም የተለያዩ መረጃዎችን እየሰጠን ነበርና እዚህ ላይ ምን ሐሳብ አለክ? ለተማሪዎች ምን ሐሳብ ትሰጣቸዋለህ? ለተማሪዎች ያው ጥያቄዎችን ቀድሞ መዘጋጀት ነው። የተለያዩ አሁን በእኛ ትምህርት ቤትም የሞዴል ፈተና አለ ከሮብ ጀምሮ የሚሰጥ ከሮብ እስከ አርብ ድረስ። እነዚህ መዘጋጃ ናቸው። የተለያዩ ጥያቄዎችን በመስራት ፈተናዎችን ተረጋግተው ሳይደናገጡ መስራት እንዳለባቸው ነው መክራቸው። በጣም ጥሩ። እንደው የሂሳብ መምህር ለመሆን ምን ማድረግ አለብን ብለህ ታስባለህ? እንደ ሂሳብ መምህርነት ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ምንድነው ሂሳብ ወይም ፊዚክስን እንደ ከበድ አድርገው ነው የሚያዩት ከሌሎች ትምህርቶች። ግን የራሱ ቴክኒክ አለው። ቴክኒኮችን ከያዝነ በቀላሉ መረዳት እንችላለን። ፎርሙላዎችን በጥናት ብቻ የሚመጣ ሳይሆን ደጋግሞ በመስራት ነው። ጥያቄዎችን ደግሞ መስራት ዛሬ ሰርቻለሁና ነገ አስታውሳለሁ ማለት አይቻልም። ደጋግሞ በመስራት ነው እናስታውሰው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሐሳቦችን እናነሳለን። ብዙ የምትነግረንም ነገር ስላለ ከሰዓታችን ጋር እኩል ለመሄድ ያክል ወደ ጥያቄዎቻችን እንለፍና ተማሪዎች የመጀመሪያውን ጥያቄ አስታውሰን ስንመለስ ከመምህር ማብራሪያና ምላሽ እናገኛለን። እንከታተል። የመጀመሪያውን ጥያቄ አስታውሰን ተመልሰን ተገናኝተናል። መምህር እንግዲህ ወደ ማብራሪያው ማለፍ እንችላለን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ። የመጀመሪያው ጥያቄ እሺ መምህር ይቅርታ አንዴ ተማሪ ስለገባ ተማሪያችን እናስቀድምና ወደ አንተ እንመለሳለን። አረፍ በል እስከዛ ድረስ። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ራኒያ መሐመድ። ራኒያ እንዴት ነሽ? እንዴት ነው ትምህርት ተጀመረ? ተጀመረ። ስንተኛ ክፍል ነሽ? 8ኛ ክፍል። 8ኛ ክፍል። በጣም ጥሩ። የ9ኛ ክፍል ጥያቄዎች ናቸው የተዘጋጁት፣ ግን ደግሞ ልትሞክራቸው ትችያለሽ። ጥያቄ የመጀመሪያውን ጥያቄ ልታብራሪልን ነው አይደለ? ይመስለኛል ጥያቄው እስከሚዘጋጅልን ድረስ። ግን ከታች እንግዲህ የልጆች ዓለም ቻናል ፍሪኩዌንሲ እየሄደ ነው አይደለ? ሞልተሻል? በጣም ጥሩ። እናመሰግናለን ስለሞላሽ። እዛ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶች ይተላለፋሉ። አንቺ በዚሁ እንግዲህ የተለያዩ ተሰጦች ካሉሽ በእኛ ቻናል ላይ ለማቅረብ መዘጋጀት ይኖርብሻል። እኛ ደግሞ ያንቺን የተለየ ችሎታ ለመቀበል ዝግጁ ነን። ስለዚህ ይህንን ቻናል ሌሎች ጓደኞችሽም እንግዲህ ካልሞሉ በቤታቸው ካልተገኘ እስካሁን ድረስ ከዚህ በኋላ እንዲሞሉ ማድረግ ይኖርብሻል ማለት ነው። ኃላፊነትሽ ነው። በጣም ጥሩ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታያል። አሁን ላይ እየታየ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ወደ ማብራራቱ እንለፍ። እሺ ራሚያ መቀጠል ትችያለሽ። ጥያቄ እሺ ጥያቄው ስክሪን ላይ ጥያቄው
የሚለው one of the following is correct ነው እሺ ራኒያ ቴሌቪዥን ከኋላ ካለ ትንሽ ድምጹን ቀነስ አድርጊው እሺ ቀንሽው one of the following is correct ነው የሚለው እሺ a የሚለው natural number is subset of integer እሺ integer is subset of whole number whole number is subset of rational number እና ደግሞ rational number is subset of real number የሚለው ይሄ የማይሆንበት ምክንያት natural numberዎች subset of integer መሆን አይችሉም ምክንያቱም integerዎች ኔጌቲቭንም ስለሚይዙ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ whole number ነበር ቀድሞ መምጣት የነበረበት እሺ ቢ ደግሞ whole number is subset of natural number natural number is subset of integer እንዲሁም ደግሞ integer is subset of rational number እና rational number is subset of real number እና real number is subset of rational number የሚሆነው ይሄ ደግሞ አይሆንም ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው በጣም ጥሩ ራሚያ በትክክል መልሷለች አይደል መምህር በጣም ጥሩ ራሚያ እንግዲህ ስለደወልሽ ስለተሳተፍሽ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ተሳትፎሽ ይቀጥል ቻናላችንን መከታተልሽ ይቀጥል መልካም ቀን እሺ እናመሰግናለን በጣም ብዙ ጎበዝ ተማሪዎች አሉን መምህር ጥሩ አድርገው ነው የሚመልሱት አንተ የምታክለው ነገር ካለ እሺ ተመሳሳይ ነው እሷ እንዳለችው ናቹራል ነምበር ማለት የሚያካትታቸው ከአንድ ነው የሚጀምረው 2 3 ሆል ነምበር ማለት ከዜሮ ነው የሚጀምር ኢንቲጀር ማለት ኔጌቲቮችን የሚያጠቃልላል ራሽናል ነምበር ማለት የኢንቲጀሮች አጠቃላይ ሁሉን የሚያጠቃልል ነው ስለዚህ q such that q is equal to a over b a እና b an element of integer ናቸው b different from 0 በዚህ መሰረት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን real number ማለት the union of rational and irrational ወይም rational numberዎች irrational numberዎች ሚዝ ነው real number ምንለው ሁሉንም ያጠቃልላል ማለት ነው ስለዚህ natural number a subset of whole number a subset of integer a subset of rational a subset of real number ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ መምህር እናመሰግናለን ተማሪ ራኒያ ቆንጆ አድርጋ ነው ያብራራችልን አንተም በጥሩ መልኩ አብራርተህልናል ተማሪዎች ሁለተኛውን ጥያቄ አስተዋውሰን እንመለስና ማብራሪያና ምላሽ እናገኛለን ከመምህር ተማሪዎች ሁለተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል መስመራችን ላይ ተማሪ ይገኛል ሄሎ ማን እንበል ከየት ነው ፍቅር ማለዘ ከአዲስ አበባ ፍቅር እንዴት ነህ ደህና የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት ናቸው ሁሉም ያሳትፋሉ ስንተኛ ክፍል ነው አራተኛ ክፍል ነው ፍቅር እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል ጥያቄ ነው የተዘጋጀው ግን እንዳንተ አይነት ጎበዝ ተማሪዎች ደግሞ ከፍ ብለው ይሞክራሉ መልሱን ምን አልከ የሁለተኛው ጥያቄ ሲ በጣም ጎበዝ ፍቅር በትክክል ነው የመለሰው የአራተኛ ክፍል ተማሪ ነው ሲ0 ብሏል ፍቅር አቤት የልጆች ዓለም ቻናልን ሞላ አልሞላም አባቴ ግን ይሞላልኛል አው አሁን ከስር ስክሮል ያደረገ ነው ፍሪኩዌንሲው ስለዚህ ሙላና ተከታተል እንዳንተ አይነት ጎበዝ ተማሪዎች ቻናላችን በደንብ ስለሚፈልግ ሁሉ ጊዜም ተከታተል እሺ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልህ አመሰግናለሁ እሺ መልካም ቀን እሺ ፍቅር የአራተኛ ክፍል ተማሪ ነው መልሱን ግን በትክክል ሰልቶናል ማብራሪያውን አንታከለልን
ሁለተኛው ጥያቄ ምንን ለማስተዋወስ ነው? ፕሮሲጀር ቅደም ተከተሎች ቦድማስ ፕሮሲጀር መሰረት ነው የምንሰራው። መጀመሪያ ብራኬት ወይም ቅንፍ፣ ከዛ ዲቪዥን፣ መልቲፕሊኬሽን፣ አዲሽን እና ሰብትራክሽን። ስለዚህ ብራኬቱን ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን። ይሄ 10 ይመጣል። ዘን አሁንም ብራኬት ነው የምንሰራ 36 ሲደመር 24 ሲካፈል ለ6 ሲቀነስ 4 ሲባዛ በ10 40 ይሆናል ማለት ነው። ዘን ዲቪዥን 36 ፕላስ 24 ዲቫይድ ባይ 6 ማለት 4 ማለት ነው ማይነስ 40 36 ፕላስ 4 ማለት 40 ማይነስ 40 ማለት ነው። ስለዚህ 0 ይመጣል ማለት ነው። ትክክለኛው መልስ ነው። ፍቅር የአራተኛ ክፍል ተማሪ ቢሆንም መልሱን በጥሩ ሁኔታ አግኝቶታል። በጣም እናመሰግናለን ፍቅር ባለህበት። የሁለተኛውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ጨርሰናል ተማሪዎች። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንለፍና አስታውሰን ተመልሰን እንገናኛለን። ተማሪዎች የሶስተኛውን ጥያቄ በተወሰነ መልኩ አስታውሰን ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁንም መስመራችን ላይ ተማሪ ይገኛል። ሄሎ ሄሎ፣ ማን እንበል? ከየት ነው? ማዶት ወርቅነህ ከሐዋሳ። ማዶት እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። የዛሬዎቹ የማትስ ጥያቄዎች እንዴት ናቸው? ቀላል ናቸው። ቀላል ናቸው። ስንተኛ ክፍል ነሽ? 8 በጣም ጥሩ። በጣም ብዙ ተማሪዎች ግን ከክፍላችሁ በላይ የሞከራችሁ ነው። ይሄ ደግሞ ጎበዝነታችሁን የሚያሳይ ነው። የሶስተኛውን ጥያቄ ልታብራሪልን ነው? አዎ። በጣም ጥሩ። ጥያቄው እስከሚዘጋጅ ድረስ የልጆች ዓለም ቻናል እንደከፈትን ታውቂያለሽ? አዎ። ቻናላችንን ሞልተሻል? አግኝተሻል? ዛሬ ሞላለሁ። አዎ፣ ዛሬ ሙይ ከስር ፍሪኩዌንሲው እየሄደ ነው። ስለዚህ ሙይና የተለያዩ ዝግጅቶችን መከታተል ትችያለሽ። ጥያቄው ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ሶስተኛውን ጥያቄ ማብራራት ትችያለሽ። እሺ። ጥያቄው የሚለው one of the following is the solution set of absolute value to x minus 3 is equal to minus 4 ነው። a minus 1 over 2 b 1 over 2 c minus 7 over 2 d ኢምፕቲ ሴት ነው የሚለው። መልስ የሚሆነው ኢምፕቲ ሴት ነው። ያ የሆነበትን ምክንያት ለየትኛውም ራሽናል ነበር absolute value of x is equal to a ከሆነ ሶሉሽን የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ያ የሚሆነው ያችን ፖዚቲቭ ነበር በሚሆንበት ጊዜ ነው። ማለትም x is equal to a ወይም ደግሞ x is equal to minus a ይሆናል። ሁለተኛው ዋን ሶሉሽን የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ያ የሚሆነው x is equal to 0 ወይም ደግሞ a ያችን ከ0 ጋር እኩል በሚሆንበት ጊዜ ነው። ሶስተኛው ኖ ሶሉሽን ነው። ያ የሚሆነው ኤያችን ከ0 በሚያንስበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኤያችን ኔጋቲቭ ነምበር በሚሆንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አንድ ሩልም አለን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ነምበር ከአንድ ኤ ኔጋቲቭ ነምበር ስለሚል መልሳችን ኢምፕቲ ሴት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ መምህር፣ ቆንጆ አድርጋ ነው በትክክል ተመልሷል። ጥሩ አድርጋ ነው ያብራራችሁ። በጣም ጥሩ ማዕዶት። እንደናንተ አይነት በጣም ጎበዝ ተማሪዎችና የተለየ ችሎታ ያላቸው ታዳጊዎችን ለማበረታታት ዕውቀት ለማስጨበጥ ነው በዋናነት ቻናላችንን የከፈት ነው። ስለዚህ ላንቺ በጣም ብዙ ቦታ ይኖረናል። ቻናላችንን ሙይ ስለደወልሽ ስለተሳተፍሽ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጎበዝ በጣም ተማሪዎች አሉ ከእንተናቸው በታች። አዎ፣ እሱ አሁን 8ኛ ክፍል ናት። የ9ኛ ክፍል ጥያቄ ነው። በዚህ መልኩ ካብራራች በጣም ደስ የሚል ነው። መታከልልን ነገር ካለ ተመሳሳይ ነው እሱ ያለችው። አብሶሉት ቫልዩ ምንጊዜም አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x = a ማለት x + or minus a ይሆናል። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ማለት ነው። አብሶሉት ቫልዩ ምንጊዜም ምንድነው መሆን ያለበት? ዲስታንስን ነው የሚያሳየን። ፖዚቲቭ ነው መሆን ያለበት ነምበራችን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስለሚያሳየን ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም። በማየት ነው የምንመልሰው። ኢምፕቲ ሴት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ነው። አንሰሩ ዲ ይሆናል። አዎ፣ በጣም ጥሩ። ሶስቱን ጥያቄ በጥሩ ሁኔታ መለስን። ወደ አራተኛው ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት እንደው መምህር በክረምት ወቅት አሁን ስለሆነ እንግዲህ መስከረም የመጣው በዛ ወቅት ምን አይነት የተለያዩ ስራዎችን ለተማሪዎች እየሰራህ ነበረ? እኔ ተጨማሪ ለልጆች የሚሆኑ ስራዎችን ከጀመርኩ ወደ 4 አመት አካባቢ ሆነኛል። ከፊት የኮምፒውተር ስልጠናዎችን ሰጥ ነበር በተጓዳኝነት።
የኮምፒውተር አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅቻለሁ። እንደገና ደግሞ አሁን የልጆች የተረት መጽሐፎች፣ እንቆቅልሽ መጽሐፎች፣ ስቶሪዎች እነሱንም አዘጋጅቼ የተወሰነ ለእናንተም ለማሳየት ያስዋቸዋለሁ። እነዚህ እንቆቅልሽ ተረቶች አሉ፣ የኮምፒውተር መጽሐፎችም አሉ። ጎን ለጎን ያለውን ተማሪዎችን ከማብቃት አንፃር ባንድ በማስተማር ብቻ አይደለም በሌላውም ተደራሽ በመሆን መስራት እንደሚቻል ነው ያመኑት። እንደው ይገርማል። አሁን የ8 የ9 የ10 11ም እንደዚሁ ታስተምራለህና እንደ ወርዶ ደግሞ ህፃናትን ብዙ ጊዜ ህፃናት የሚያስታውሳቸው ሰው የለም አይደለ? በተለይ ታች የሚገኙት ለነሱ ሳስቡ እንደዚህ የተረት መጽሐፍ ለማዘጋጀት ምን አነሳሳ? ተማሪዎችን ከማስተምረው በተጨማሪ ቱቶርም እሰራለሁ። ሆም ቱቶር የሚባል ቤት ለቤት በማስጠናት ማያቸው ነገሮች አሉ ከልጆች አንፃር ማለት ነው። ተረቶች ላይ ስቶሪዎች ላይ እንትምንል አሁን ለምሳሌ የማንበብ የማዳመጥ የመጻፍ ክህሎታቸውን ማዳበር እንደሚችሉ ተማሪዎች ባንድ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ነገሮችም ማብቃት እንደሚቻል ነው ያሰቡት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ከፍ ያሉ ክፍሎች ላይ ሆነው ህፃናትን እንደዚህ የሚያስታውሱ መምህራን መገኘታቸውም ደስ የሚል ነገር ነው። የተለያዩ ሀሳቦችንም ስለሚያካፍሉን ማለት ነው። ልጆችን እየጠየኩኝ ነበረ። መምህራውን ደግሞ አንተን ነው የምጠይቅክ። የልጆች ዓለም ቻናላችንን ሞልተሃል ቤትክ? እሞላለሁ። አዎ። ስለዚህ ፕሮግራማችንን ግን ተከታተል ነበር? አዎ፣ አልፎ አልፎ ተከታተላለሁ። ምን ጥሩ ነገር አለው ይቀጥል የምትለው ይስተካከል? ትልቅ ነገር ነው እንደዚህ ተደራሽ መሆኑ። አሁን ለምሳሌ በአንድ ሰው በሁለት ሰው ቢባል ማዳረስ አይቻልም። በሚዲያ ግን አሁን ሲደውሉም እየገረመኝ ነበር። ከዋሳ ከተለያዩ አካባቢዎች ከኢትዮጵያም በውጭም መከታተል ይችላሉ። ስለዚህ ሁሉንም ተደራሽ ማድረግ እንደሚቻል አምናለሁ። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው፣ መቀጠል አለበት ነው የምለው። በትክክል እናመሰግናለን። በጣም አራተኛው ጥያቄ ላይ ነው የደረስነው። ስለዚህ አራተኛው ጥያቄ በተወሰነ መልኩ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። የአራተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። መስመራችን ላይ ተማሪ ይገኛል። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ አይሰማም? ይሰማል። ማን እንበል? ከየት ነው? ዳዊት ደስታ። ዳዊት እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት ናቸው? አሪፍ ናቸው። አሪፍ ናቸው። ስንት ያክፍል ነህ አንተ? እኔ ዘንድሮ 9ኛ ገባክ ወደ 9። ስለዚህ አልተማርከውም ማለት ነው። ግን የተወሰነ ከ8 ያክፍል ጋር ስለሚያዝ ብዙ ተማሪዎች እየመለሱ ስለሆነ አይደለም? አዎ ይያዛል። ለዛ ነው የቀለለው ይመስለኛል። መልካም። የአራተኛው ጥያቄ ነው የምታብራራልን? እሺ፣ ጥያቄው እስከሚዘጋጅ ድረስ ግን እሺ፣ ጥያቄው እስከሚዘጋጅ ድረስ የልጆች ዓለም ቻናላችንን ሞላ? አልሞላውትም። ሙላ እንጂ አሁን እኮ ይኸው እየተላለፈ ነው ፍሪኩዌንሲው። ስለዚህ ሙላና ለሌሎች ጓደኞችም እንዲሞሉ አድርግ። እሺ እሺ። አዎ። እንዴት ነው መስከረም ትምህርት ተጀመረ? እንዴት ነው ትምህርት? ተጀምሯል። የ9 ከኤሌመንተሪ ወደ ሃይ ስኩል መሸጋገር ምን ይመስላል? ደስ ይላል። የተለያዩ ጓደኞች አገኘክ? ያው ካሁን ከስር ነው አይደለ መጠናት ያለበት ትምህርት እንግዲህ። ስለዚህ ከጓደኞች ጋር በጋራ በመሆን እንዲሁም ደግሞ ራስህም በደንብ ማጥናት ይኖርብሃል። ልክ ነህ። በትክክል። እሺ፣ አራተኛው ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታያል። አንተ ደግሞ ማብራራቱን መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ question number 4. እሺ። The sum of 215 friends 15 what are the numbers ነው የሚለው። እሺ። ኤ 110 እና 105 ቢ 200 እና 15 ሲ 100 እና 115 ቢ ነን ነው የሚለው። እሺ። በመጀመሪያ ኢኩዌሽን እናወጣለን ማለት ነው። በመጀመሪያ the sum of two numbers is 215 ካለ እነዚህ ነምበሮች y ብለን እንወስዳለን። ማለት x y equals to 215 ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ ኢኩዌሽን ደግሞ their difference is 15 ካለ x እና y ስንቀንሳቸው የሚመጣው 15 ነው። ስለዚህ ሁለት ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው።
x plus y 215 እና equal 215 እና x minus y እኩል ይሆናል 15 የሚል ማለት ነው። ከዛ ከዛኛው ኢኩዌሽን x እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዛ x is equal to 215 minus y ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x እናገኘን። ከዛ በቀጣዩ ኢኩዌሽን ላይ xን ሰብስቲቲዩት እናደርግ ከዛ የምናገኘው ቫልዩ 100 ይሆናል። ከዛ ደግሞ y ደግሞ ልክ በተመሳሳይ መልኩ ሰርተን ወይም በቀላሉ xን ካገኘን x ቦታ ላይ ተክተን yን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ወደዛኛው ሳይድ በማሸጋገር። ስለዚህ x 100 ይመጣል ከዛም ደግሞ y 100 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ዳዊት፣ ቆንጆ አድርገህ ነው ያብራራው አይደለም መምህር? ጥሩ አድርገው ነው ያብራራው። በጣም እናመሰግናለን ዳዊት ስለደወልክ ስለተሳተፍክ። ቻናላችንን አሁኑኑ ሙላ፣ ለጓደኞችም እንዲሞሉ አድርግ። መልካም ቀን ይሁንልህ። እሺ መልካም ቀን። እሺ እናመሰግናለን። እሺ መምህር እሺ በጋራኒ መጀመሪያ ኢኩዌሽኖችን በጊቭን እንሰጣለን። ሌት x and y are two numbers x plus y ድምራቸው 215 ነው የተባለነ ልዩነታቸው 15 ነው። ስለዚህ x plus y is equal to 215 and x minus y is equal to 15 የሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ፎርም ነው የምንጠቀመው። ሁለቱን አድ ብናረግ x plus x 2x ይሆናል is equal to y minus y 0 ይሆናል ይጣፋል። 215 ሲደመር 15 ማለት 230 x ለማግኘት ኦቨር 2 እናደርጋለን። x is equal to 230 ሲካፈል ለ2 ማለት 115 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ቫሪያብል ካገኘን ሁለት ቫሪያብሎች ናቸው ያሉ። አንዱን በአንዱ በመተካት ሌላውን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ x minus y is equal to 15 ነው የሚለን። ስለዚህ x 115 ነው 115 minus y is equal to 50 y ለማግኘት y is equal to what ይሄን ትራንስፈር እናደርጋለን። ይሄን ወደዚህ y is equal to 115 ሲቀነስ 15 y is equal to 100 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ 115 እና 100 ናቸው። ሲ ላይ የተቀመጠ ሲ ነው። በጣም ጥሩ መምህር። እንግዲህ ሂሳብ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ የመሳሰሉ የተለያዩ ትምህርቶች እንደዚህ ቀለል ባለ መልኩ ሁሉም መምህራን ቢጠቀሙና ተማሪዎቻቸውን በዚህ መልኩ ቢያስተምሩ ጥሩ ይመስለኛል። ውስብስብ ስለሚል መሰለኝ ተማሪዎች በጣም የሚያስጨንቀው የራሱን ፎርም በማውጣት መስራት። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን መምህር። ተማሪዎች የአራተኛውን ጥያቄ በዚሁ መልኩ ጨርሰናል። የመጨረሻውና አምስተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ስንመለስ መልስና ማብራሪያ ከመምህር እናገኛለን። አምስተኛው ጥያቄ እንከታተል። ተማሪዎች የአምስተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። መስመራችን ላይ ተማሪ ይገኛል። ሄሎ ሄሎ፣ ማን እንበል? ከየት ነው? ብሌን ዳዊት ከአዲስ አበባ። ብሌን፣ አዎ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት ናቸው? ጥሩ ናቸው። ስንተኛ ክፍል ነሽ አንቺ? እኔ አሁን ዘንድሮ 9ኛ ክፍል ነኝ። ወደ 9 አልፈሻል? አዎ። በጣም ጥሩ። ቀደም ብለሽ ነው እንግዲህ ለመመለስ ጥያቄያችንን የሞከርሽው። ጥያቄው እስከሚዘጋጅ ድረስ ብሌን፣ እንዴት ነው ትምህርት? መስከረም ተጀመረ አይደል? ጀመራችሁ? አዎ። እንዴት ነው መግቢያው? ጥሩ ነው? ጥሩ ነው። አዎ። በጣም አሪፍ። የልጆች ዓለም ቻናልን ሞላሽ? አዎ። ሞልተሻል? አዎ። በጣም ጥሩ። በጣም እናመሰግናለን። ሌሎች ጓደኞችሽም እንዲሞሉ እንደምታደርጊ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ። አይደል? አዎ አደርጋለሁ። አዎ፣ የተለያዩ እንግዲህ ትምህርታዊ አሳታፊ የተለያዩ ዝግጅቶች ስለሚቀርቡበት እናንተ ደግሞ የዛ አካል የራሳችሁ እንግዲህ ቤት ስለሆነ
ይህንን ቻናል መሙላት ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ምን ፕሮግራሞችን ተከታታያለሽ? የተለያዩ ፕሮግራሞችን እከታተላለሁ እና ትምህርታዊ ነገሮችን ቲቪ ላይ ይቀርባሉ ማለት ነው። የተለየ ተሰጧለሽ እንዴ? አዎ። ምን አለሽ? ስዕል መሳል እወዳለሁ። ስዕል መሳል? አዎ። በጣም ጥሩ። ስዕል እንግዲህ በጣም ምስይ ከሆነ እኛ ደግሞ እንግዳ የሚባል ፕሮግራም አለን። በዛ የእንግዳ ዝግጅት ላይ እንዳንቺ አይነት ስዕል እንዲሁም የተለያዩ ተሰጦ ያላቸው ተማሪዎች ይመጡና ይሄንን ተሰጧቸው እንዴት እንዳዳበሩ እንዴት ወደዚህ ሙያ እንደገቡ ወይም ደግሞ እንዴት እንደሚያዳብሩት የተለያዩ ቁም ነገሮችን ያካፍሉናል። ስለዚህ አንቺ አንዷ እንግዳ ሆነሻል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ። እሺ እሺ እናመሰግናለን። የመጨረሻውና አምስተኛው ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታያል። ማብራራትሽን መቀጠል ትችያለሽ። እሺ ብሌን መቀጠል ትችያለሽ። ሄሎ ስክሪን ላይ ይታያል። እሺ አሁንስ? አሁን ይታያል። እሺ ቀጥይ። The area of rectangle is 1 centimeter square. If one side exceeds the other by 4 centimeter, then which one is dimension of the rectangle? ለሚለው የሚለው 3 centimeter and 7 centimeter, B 1 centimeter and 1 centimeter, C 1 centimeter and 9 centimeter, D 9 centimeter and 12 centimeter ለሚለው the area of rectangle ለማግኘት length times width ለምናደርገው አሁን the area of rectangle ተሰጥቷል። እሺ 1 centimeter ስኬል እና 1 centimeter ስኬል እንዴት መጣ የሚለው ስኬል ውስጥ በማስገባት ይሄ ደግሞ የሚለው 3 centimeter and 7 centimeter የሚለው 1 centimeter ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛዘር by 4 centimeter የሚለው 7 centimeter እና 4 centimeter ሲቀነሱ 4 centimeter ስለሚሰጥ በሱ 3 centimeter and 7 centimeter ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ብሌን። በጥሩ ማብራሪያ እንግዲህ አምስተኛውን ጥያቄ ምላሽ ሰተሽናል። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ቻናላችንን መሙላትሽን እንዳትረሺ። ለሌሎች ጓደኞችሽም ይህንን መልእክት አስተላልፊ። ስለደወልሽ ስለተሳተፍሽ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ መልካም ቀን። እሺ መምህር ወደ አንተ እንመለስና የመጨረሻውና አምስተኛውን ጥያቄ ማብራሪያ። መልሱ ትክክል ነው። ማትማቲክስ ምንመረው አንደኛው አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ማለት ሌንግዝ እና ዊድዝ እንዳለው እናውቃለን። ኤሪያው ተሰጥቶናል በፎርሙላ ነው። ያንደኛው ሌንግዝ ካንደኛው በ4 ሴንቲሜትር ይበልጣል ነው የሚለን። ስለዚህ ፎርሙላውን ድራይቭ በማድረግ መስራት እንችላለን። ኤሪያ is equal to ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። ሌንግዝ ማለት ዊድዝ ፕላስ 4 ነው። ስለዚህ ዊድዝ ፕላስ 4 ታይምስ አንደኛው ዊድዝ አለን ኤ ምን ፎርም ይሰጠናል? w ስኩዌር ፕላስ 4w። ኤሪያው ስንት ተሰጥቶናል? 21 ሴንቲሜትር ስኩዌር የኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርም ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ w ስኩዌር ፕላስ 4w ማይነስ 21 ሴንቲሜትር ስኩዌር is equal to 0። ወደ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርም እንቀይራለን። የኳድራቲክ ፎርሙላ እንጠቀማለን። a represents the w square 1 ማለት ነው። b is equal to 4 ማለት ነው። c is equal to minus 21። ስለዚህ የኳድራቲክ ኢኩዌሽን ምን ይለናል? x ወይም w ማለት እንችላለን is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over to a። በዚህ ፎርም ሰብስቲቲዩት ስናደርግ የቢ ዋጋ minus 4 ነው plus or minus square root of b 4 ስኩዌር ማለት ነው minus 4 times a ማለት 1 ነው c ማለት minus 21 over 2 times 1 ማለት ነው። ድራይቭ ስናደርገው ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት የw ዋጋ w is equal to what 3 ሴንቲሜትር እናገኛለን። ስለዚህ ዊድዙን ካገኘን w plus 4 7 ይመጣል ማለት ነው። l is equal to w plus 4 ነው። l is equal to 3 plus 4
7 ሴንቲሜትር ይመጣል። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ 3 ሴንቲሜትር and 7 ሴንቲሜትር ስኩዌር ስናደርጋቸው 20 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው በአፕሊኬሽን ፎርም ስናሳይ። በጣም ጥሩ መምህር ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ያመጣህልንን 5 የማትስ ጥያቄዎች እንግዲህ በጥሩ ማብራሪያ እየመለስክልን ቆይታችን እንዴት ነበር? ጥሩ ነው። ጥሩ ነበር። ተማሪዎቻችን እንዴት አገኛቸው? በጣም ከእንተናቸው ከግሬድ ሌቭላቸው በታች ነው ሲሳተፉ በጣም ገርሞኛል። ከዛሬ ተሳታፊዎቻችን ፍቅር በጣም የመጀመሪያ ደረጃ ይዛል። ምክንያቱም አራተኛ ክፍል ተማሪ ስለሆነ 8ኛ ክፍል በጣም ጥሩ። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እዚህ ድረስ ስለመጣ አክብረን ስለመጣ ተማሪዎችን አክብረህ እንዲሁም ደግሞ ያሳትፋሉ የምትላቸውንም ጥያቄዎች በማዘጋጀት እስካሁን ድረስ አብረህን ቆይታ ስላደረግ የህፃናትና ታዳጊ ዝግጅት ክፍላችን እንግዲህ የምስክር ወረቀት አዘጋጅቷል። እንሰጣለን። አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። መምህር እንደው በአጠቃላይ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞችም አሁን ስለሚገቡ እንዲሁም ደግሞ ትምህርትም ስለተጀመረ ሌሎች የትምህርት ክፍሎች ላይ ማለት ነው በአጠቃላይ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድል እንሰጣለን። ሁሉም ተማሪዎች ይሄ ቤዝመንት ስለሆነ ትምህርት ላይ ትኩረት አድርገው መስራት አለባቸው። ሌላው ነገር እንደሚደርስ ቆይቶ ይደርሳል። የስዕል ችሎታ ያላቸው የሌላ ውዝዋዜ ብዙ ተማሪዎች ይገጥሙኛል እኔ ጋር የሚማሩት የስፖርት ፍቅር ያላቸው አሉ። ግን መሰረቱ ምንድነው ትምህርታቸው ላይ መጨረስ እንዳለባቸው በኋላ ተመልሰን እናምጣው ብንል ልናገኘው አንችልም። ስለዚህ ትምህርታቸውን እሱን በማይነካ መንገድ ጎን ለጎን ሌሎችን ስራዎች መስራት ይችላሉ። ማጥናት ደጋግሞ መስራት ደግሞ ውጤት እንደሚያደርስ አምናለሁ። በትክክል በዚህ መልኩ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ይኖርባቸዋል። በጣም ጥሩ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቻናላችንን እንድትሞላ አሁንም በድጋሚ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መምህራንን ተማሪዎችን ታገኛለህ በትምህርት ቤት። ስለዚህ ይሄ ያንተ ትልቅ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። ቻናላችንን እንዲያገኙ በቀላሉ ታግዛቸዋለህ ማለት ነው። በጣም ጥሩ መምህር ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ተማሪዎች እንግዲህ የዛሬው ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በነበሩት 5 የማትስ ጥያቄዎች ላይ ጥሩ ማብራሪያ እየሰጠን መምህር አብሮን ቆይታ አድርጓል። እናንተም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ የተሳተፋችሁ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቻናላችንን መሙላታችሁን እንዳትረሱ የሚለው ትልቅ እንግዲህ በትልቁ የምናሰምርበት ይሆናል። ምክንያቱም ቻናሉ ሲከፈት በጣም የተለያዩ እናንተን የሚያስተምሩ የሚያዝናኑ የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተሰጥኦ ያላችሁ ታዳጊዎች መድረኩን በደንብ እንድታገኙ ይረዳችኋልና ለሌሎች ለጓደኞቻችሁ በአካባቢያችሁ ለሚኖሩ የተለያዩ ማህበረሰቦች ይህንን የፍሪኩዌንሲ እንድታስተላልፉ በዚሁ እንጋብዛችኋለን። እንግዲህ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንግዲህ በነገው ዕለት የደመራ ወይም ደግሞ የመስቀል በዓል ማክሰኞ እንደዚሁ ይከበራል። ስለዚህ ለሁላችሁም የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዝግጅቱን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ በማድረስ ሜሮን ሙልጌታ ከአስፈጻሚያችን ቤተልሔም ብርሃኑና ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እስካሁን ድረስ አብረናችሁ ቆየን። መልካም ጊዜ